गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फଳରେ आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2026 मसीहा जानुआरी मास 31 तारिख शनिवार। आज जोरंदा अलेख महिमा मेला। दिल्ली शराब्द सन 1433 साल। स्वाधीन भारताब्द 79 वर्ष। महिमाद 199 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 69 अंक। सौरस्व माघ मास 18 दिन। चांद्रमते माघ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि। प्रातः 6 घंटा 28 मिनिट गते चतुर्दशी तिथि खेया। शेष रात्रि 4 घंटा 30 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 24 मिनिट। मकर लग्न 2 दंड 30 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा 32 मिनिट। कर्कट लग्न 3 दंड 15 लिता गते अस्त। आज मिथुन चंद्र संध्या 6 घंटा 47 मिनिट पर्यंत। एहा परे कर्कट चंद्र। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 12 घंटा 30 मिनिट पर्यंत। आज जन्मित शिशुर मिथुन राशि शूद्र वर्ण देवगण। संध्या 6 घंटा 47 मिनिट गते कर्कट राशि विप्रवर्ण देवगण। आज मृत व्यक्तिर 2 पाद पुष्कर दोष। रात्रि 12 घंटा 30 मिनिट गते 1 पाद पुष्कर दोष। निषिद्ध खाद्य आज बिरी भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत जोग दिवा 10 घंटा 25 मिनिट गते 10 घंटा 37 मिनिट मध्य एवं रात्रि 11 घंटा 52 मिनिट गते 1 घंटा 29 मिनिट मध्य। आजिर महेंद्र जोग नाही। आजिर काल बेला प्रातः 6 घंटा 59 मिनिट मध्य एवं अपराह्न 4 घंटा 24 मिनिट गते 5 घंटा 32 मिनिट मध्य। आजिर 12 बेला दिवा 2 घंटा 15 मिनिट गते अपराह्न 3 घंटा 51 मिनिट मध्य। आजिर काल रात्रि अस्तरु शेष रात्रि 3 घंटा 25 मिनिट मध्य एवं शेष रात्रि 3 घंटा 34 मिनिट गते 6 घंटा 24 मिनिट मध्य। आजिर राहु काल पूर्वाह्न 9 घंटा ठारू 10 घंटा 30 मिनिट मध्य। आज संध्या 6 घंटा 47 मिनिट मध्य कन्या राशिर घात चंद्र। घात नक्षत्र नाही। घात तिथि नाही। वृष राशि सिंह राशि और कन्या राशिर घात बार। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे 10म स्थान रे रवि और तृतीय स्थान रे चंद्र गोचर करुथिबारु शुभ फल मिलिब। तृतीय चंद्र बलवान चंद्र। आपणकर स्वास्थ्य रे उन्नति घटिब। पूर्वरु थिबा रोगमान अपसरी जीव। शरीरर तेज वृद्धि हेब। आपण जेउ कार्य करिबाकु चाहिबे तहिरे सफलता लाभ करिबे। आज हठात आपणकर कौनसी ठारू शुभ खबर पाई मनर बल वृद्धि हेब। व्यवसाय रे अधिक लाभवान हेबे। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे।
ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ରବି ଶୁଭ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳମାନ ଦେବାର ପରିଲିଖିତ ହୁଏ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାହାଣୀରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମିତ୍ର କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ସେହିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଅର୍ଜନ କରି ଆପଣ ଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଖୁସି ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେତେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଖାଇବା ଧୁମଧାମ ହେବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆଜି ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ତେବେ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରିଦ କରିଥିବା ପଶୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆଜି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଏହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାମାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଆୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ପରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସହକର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଦୃଶ୍ୟ ଲାଗିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନ ମନାନ୍ତର ଘଟିବ। ଗ୍ଲାନି ବଢ଼ିଯିବ। ଆୟ କମିଯିବ। ଋଣ କାରବାରରେ ହାନି ଘଟିବ। ଆଜି ଅଯଥାରେ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳଶାଳୀ ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଆୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବେ। କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଛି। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ସର୍ବଦା ଅଶୁଭ କରାଇବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆଜି ଆପଣ ଘରେ ବାହାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ପରିମାଣର ବ୍ୟୟ ହେବ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବା କାରଣରୁ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ନ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହଇରାଣ ଓ ଲୋକ ହସା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ କର୍ମ କରାଇବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପୂଜାପାଠ ଓ ଗୁରୁ ଭକ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବହୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପରିବାରର ଗୁରୁଜନମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜି ଦୈବୀ କୃପା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ଓ ମାରକ ସ୍ଥାନ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଏକ ଗ୍ରହ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟାଇପାରେ। ତାହା ମାନସିକ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ। ଆଜି ନିଜକୁ ସତର୍କ ନ ରହିଲେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ି ମାରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ଏଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି
ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳମାନ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସ ଖୁସିର ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଆସିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳବାନ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କରିଥିବା ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ବହୁ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ କର୍ମମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନମାନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାଗୃହ ଓ ମାତୃଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଦି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ।